اسمبلی میں ایک بل آئی ہے، پی ڈی پی نے لائی تھی وحید الرحمان پارہ نے، لیکن سرے سے ہی اس کو ہاؤس نے ریجیکٹ کیا اپوزیشن کو لے کر۔ دیکھیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا سی ایم صاحب نے کلیئر کر دیا، ہی ایکسپلینڈ اٹ وائی دس بل کین ناٹ بی پاسڈ۔ کہ بل ڈرافٹ کی ہے انہوں نے لکھا، لیکن ڈرافٹ پراپرلی نہیں کیا ہے۔ اس پر لکھا کہ جیسے مکان مالک اس کو مالکانہ حقوق دے دو۔ ویری انفارچونیٹ کہ اس بل کو ریجیکٹ کیا گیا، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو پی ڈی پی کے صرف 2 ممبران اس وقت ہاؤس میں تھے کہ، اور میں ایک ممبر ہوں واحد جس نے سپورٹ کیا اس بل کو۔ جو محبوبہ جی پریس کانفرنس میں چلا کے بول رہے تھے وہ 41 والی بل ہے، جو بل آج اٹھی اس۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے پی نیوز، میں مہوش مکین۔ اسمبلی کے آٹم سیشن کے تیسرے دن کی کارروائی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین اسمبلی کے آٹم سیشن کے تیسرے دن آج سری نگر میں زیرو آور کے دوران کئی ارکان اسمبلی نے عوامی مسائل، ترقیاتی کاموں اور سرکاری اسکیموں کے نفاذ سے متعلق امور اٹھائے۔ بی جے پی کے ایک رکن اسمبلی نے حالیہ سیلابی صورتحال پر بحث کے لیے وقفہ سوالات ملتوی کرنے کی تحریک پیش کی، مگر اسپیکر نے اسے مسترد کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد بی جے پی ارکان نے ایوان میں نعرہ بازی اور احتجاج کیا۔ بی جے پی ارکان کا مطالبہ تھا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں پر فوری بحث کرائی جائے اور جموں کے ساتھ انصاف کیا جائے، تاہم اسپیکر عبدالرحیم رتھر نے وضاحت دی کہ یہ معاملہ پہلے ہی زیر بحث آ چکا ہے اور آج ایوان کا ایجنڈا دیگر سرکاری امور کے لیے مخصوص ہے۔ وہی وزیر اعظم اور عبداللہ نے پی ڈی پی کے ایم ایل اے وحید الرحمان پارہ کی بل کی مخالفت کی۔ یاد رہے وحید پارہ نے ایک ایسی بل لائی جس میں سرکاری زمین پر قابض افراد کو ملکیتی حقوق دینے کی تجویز دی گئی تھی، جو کسی بھی صورت میں صحیح نہیں تھی۔ وزیر اعظم اور عبداللہ نے کہا کہ ہم غیر قانونی قبضے کو قانونی حیثیت نہیں دے سکتے۔ وحید الرحمان پارہ نے بل واپس لینے سے انکار کیا اور بل کے حق میں ایوان میں ووٹنگ کا مطالبہ کیا، جس کے بعد ایوان میں وحید پارہ کے حق میں صرف 2 ممبران نے ہاتھ کھڑا کیا، جبکہ اپوزیشن بی جے پی سمیت باقی ممبران نے بل کے حق میں نہ کہا۔ وہی اس وقت ایوان میں ہنگامہ ہوا جب وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے اسمبلی میں بی جے پی اراکین کے الزامات کا سختی سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ جموں کشمیر کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں۔ پچھلے 10 برسوں میں جو تباہی یہاں ہوئے وہ آپ کی ہی پالیسیوں کا نتیجہ ہے اور آج اس کا خمیازہ عوام بھگت رہی ہے، اور افسوس ہے کہ واویلا بھی آپ ہی کرتے ہیں۔ سکینہ ایتو نے مزید کہا کہ جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال بی جے پی حکومت کے اقدامات کا نتیجہ ہے، جس نے ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے عوام کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ سجاد گلیلول نے ایوان میں محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کی جانب سے عوام کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایوان کو خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی جنگلات کا ملازم بغیر دستک دیے کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے عمل کی پوری ذمہ داری اسی پر عائد ہوگی۔ وہی ایوان میں کانگریس کا امتیازی سلوک پر احتجاج ہوا۔ کانگریس کے نظام الدین بٹ نے ایوان میں پارٹی کے ساتھ امتیازی سلوک کا الزام لگایا۔ بٹ نے کہا کہ کانگریس کے اراکین کو ایوان میں مناسب توجہ اور بولنے کا برابر موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بولنے کی اجازت نہ ملنے پر واک آؤٹ کرنے کی کوشش بھی کی، تاہم ان کے ساتھی اراکین نے انہیں روک لیا اور کانگریس کے ایم ایل اے غلام احمد میر نے اسپیکر سے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے تمام پارٹی اراکین کو برابر موقع دینے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد اسپیکر نے جواب میں وضاحت دی کہ انہیں پارٹی کے چیف وپ کی جانب سے نوٹس موصول ہوا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ صرف عرفان حفیظ لون ہی اس روز ایوان میں پارٹی کی نمائندگی کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے ایوان سے یہ رپورٹ۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔ Sir, I rise to move for you to introduce a bill to provide the provisions for the residents of Union Territory of Jammu and Kashmir, Secretarial Director, Bill number 7. لیکن ایسا تو حکومت کے طرف سے ہو ہی نہیں سکتا کہ جن لوگوں نے زمین پہ قبضہ کیا اور غیر قانونی طور وہاں پہ مکان بنایا، ان کو ہم زمین کا مالکانہ حق دیں اور وہ زمین ان کے حوالے کریں، وہ ہم کر نہیں سکتے۔ میں ہم سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو آنریبل ممبران وحید پارہ صاحب کو یہ بل یہاں پیش کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو آنریبل ممبر ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ نان
अच्छा, दो लोग, उसका मतलब है कि बिल पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। जो महबूबा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे वो 41 वाली बिल है। जो बिल आज उठी उसका इसके साथ कोई लेन देन नहीं है। ये जो आज की जो महबूबा मुफ्ती बात कर रही है यही है ना, जो हमने बिल लाई लैंड ग्रांट्स एक्ट, जो लीज लैंड का है, जो गरीबों के पास मकान है, दुकान है, जो भी है, जो 2022 में यहाँ की जो गवर्नर है उनने अमेंडमेंट किया। हम चाहते हैं वो अमेंडमेंट रेस्टोर हो जाए, वापस हो जाए। जो 1960 का है, जो यहाँ के लोग हैं, बसकिंदर है, जो लोगों ने मकान दुकान रखे हैं, उनको वो मिलनी चाहिए वो बिल। और जो आज वहीद की बिल उठी वो अलग है। आज की बिल थी कि मैं जाऊं आज की डेट पे और कहीं भी जाकर कहीं मकान ले लूं और ज़मीन ले लूं स्टेट लैंड पे, वो मेरा होना चाहिए। ये क्या मतलब है? जो बिल उठी तो जो बिल उठी वो 4 नंबर पे है, और जो बिल है वो अलग है। वो वाली वही हम उसके साथ हैं। हम उससे पहले तो हमारी बिल उठेगी जो 41 के पहले है, 35 नंबर पे हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेरी तरफ से बिल है, जो ये है लैंड ग्रांट्स एक्ट 1960। ये अब इंशाल्लाह बजट सेशन में उठेगी और मेरी पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करके हम इसको एक वाज़िह तरीके से लोगों को बताएंगे कि जो यहाँ के जो ज़मीन है ये उनकी है और उन्हीं को रहने चाहिए। असेंबली में एक बिल आई है, पीडीपी ने लाई थी, वहीद रहमान पारा ने, लेकिन सिरे से ही उसको हाउस ने रिजेक्ट किया अपोजिशन को लेकर। तो क्या कहेंगे इस बिल में, क्या खामियां थी या किस तरह की बिल थी, कुछ कहेंगे? अगर देखिए, अगर आपने देखा होगा सीएम साहब ने क्लियर कर दिया, ही एक्सप्लेन्ड इट व्हाई दिस बिल कैन नॉट बी पास्ड। उसने कहा, उसने अपनी जो है डिटेल्ड अपनी प्रेजेंटेशन दी कि इस बिल के बारे में। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, देखिए पहले ही जो जिनके पास जो है लैंडलेस है, जिनको मकान नहीं है, गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि उनको हम 5-5 मरले दे देंगे सरकारी ज़मीन। तो बाकी आपने आपको मालूम है कि सीएम साहब ने अपनी एक्सप्लेनेशन में क्या क्या कहा कि इस बिल को क्यों नहीं हम जो है इजाज़त देंगे पास करने के लिए। अच्छा, वहीद रहमान पारा ने यानी पीडीपी ने एक बिल लाई थी ज़मीन के हवाले से, यानी जिन्होंने मकान बनाया है घास चराए पे वगैरह उनको परमिट किया जाए, जिसको सिरे से, और फिर जब हाउस में वो बिल आ गई तो वो सिरे से रिजेक्ट हो गई। पीडीपी के बगैर उसमें किसी ने वोट नहीं दिया। थोड़ा बहुत खुलासा करेंगे आप, क्योंकि आप खुद कानूनदान भी हैं, एमएलए भी हैं, तो थोड़ा देखिए बिल ड्राफ्ट की है उन्होंने लिखा, लेकिन ड्राफ्ट प्रॉपरली नहीं किया है। उस पर लिखा कि जैसे मकान बना इसको मालिकाना हुकूक दे दो। उसको ये हमें ये पहले देखना है कि लैंड कब से इनके कब्जे में है। उस पर ये लिखना था जिसके पास ज़मीन आज से 50 साल पहले से कब्जे में है, पोजीशन में है, उनको ही परमिशन दिया जाए कि वो कंटिन्यू करे। लेकिन वो थोड़ा सा उसमें कुछ है लेकिन वहाँ से, इसलिए वो उसने, अगर वो ऐसे करेंगे ना जिस तरह उमर साहब ने फिर डिप्लोमे में कहा, आप कह रहे जो भी घास चराई में आया है इलीगली या लीगली उसको दे दो परमिशन। कोई हम ये बिल यहाँ से पास करेंगे, दूसरे दिन सब लोग सड़कों पर या किसी घास चराई में हाथ डालेंगे, कब्जा करेंगे, फिर उसको भी हमें देना पड़ेगा। इसलिए ये बिल वेल ड्राफ्टेड नहीं है। इस पर पूरा ये करना चाहिए था कि किस तरह किस को देंगे और किस तरह जिसके पास है तो उसका ऑल्टरनेटिव या उसका प्रोसीजर क्या, कैसे हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पीडीपी के वहीद रहमान पारा ने एक बिल लाई थी लैंड रिकॉर्डिंग, तो लेकिन उसको सिरे से ही रिजेक्ट किया गया। क्या कहेंगे इसके हवाले से? जी, ये वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस बिल को रिजेक्ट किया गया। बल्कि अगर आप देखेंगे तो पीडीपी के सिर्फ 2 मेंबरान उस वक्त हाउस में थे इसके, और मैं एक मेंबर हूँ वाहिद जिसने सपोर्ट किया उस बिल को। और इसके अलावा किसी इंडिपेंडेंट ने नहीं, बीजेपी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस पार्टी ने, किसी भी पार्टी ने जो है इस बिल को सपोर्ट नहीं किया। और हम उम्मीद करते थे कि जो यहाँ पे बिल्डोज़र राज चल रहा है जम्मू कश्मीर में, कहीं ना कहीं इस बिल की मदद से जो है, और जो वादा किया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पीडीपी को राज्यसभा इलेक्शन से पहले कि हम आपके किसी भी जो पीपल फ्रेंडली बिल होगा उसका सपोर्ट करेंगे, तो हमें उम्मीद थी कि सपोर्ट होगा, लेकिन बदकिस्मती से सपोर्ट नहीं हुआ। और ये एक अच्छा कदम था टुवर्ड्स रेगुलराइजिंग जो स्टेट लैंड या दूसरे जो काश्तराई लैंड वगैरह के ऊपर जिन लोगों ने जो है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिन्होंने कंस्ट्रक्शंस की हैं, तो बट अनफॉर्चुनेटली जो है इस बिल को जो है सपोर्ट नहीं मिला। और सच जो है वो आपके सामने है।
उसकी बात होगी 2019 के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में ये कहा गया है, बैन लगाया गया, ब्लैंकेट बैन, कोई न्यू अपॉइंटमेंट नहीं होगी। इवन रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को भी पोस्ट रेफर नहीं किए गए। आज अगर हम सफर कर रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद दे रहे हैं, यहाँ इतनी फिगर दे रहे हैं, मैं